आवाज नहीं आ रही। നീ ചെയ്ത നന്മകളോർക്കുമ്പോൾ നന്ദിയാലൻ മനം പാടുമേ. നിന്റെ സ്നേഹം നീ ചേർ आवाज नहीं आ रहे बच्चों। विजयन, आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो वायर का कुछ कनेक्शन लूज होगा, थोड़ा वो देख चेक कर लीजिए। विजयन, माफ कीजिएगा, कुछ वायर कुछ लूज कनेक्शन लग रहा है मुझे। तो മറഞ്ഞിടുമേ യേശുവേ നല്ല നാഥനേ. ഏകനായി ഞാൻ തീരുമ്പോൾ നിന്റെ മാർഗ്ഗന്റെ ആശ്രയം നിന്നിൽ ഞാൻ മറഞ്ഞിടുമേ യേശുവേ നല്ല നാഥനേ. യേശുവേ നിന്റെ ത്യാഗമേ ക്രൂശിലെ നിന്റെ സ്നേഹം പാപിയാമെന്നെ തേടി നീ ചേർത്തണച്ച നിൻ സ്നേഹം ഇത്രമാമെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ ഞാൻ യേശുവേ. നിന്റെ സ്നേഹത്തിനാഴമോ വർണ്ണിപ്പാൻ എനിക്കാവില്ല. ഇത്രമാമെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ ഞാൻ യേശുവേ. നിന്റെ സ്നേഹത്തിനാഴമോ വർണ്ണിപ്പാൻ എനിക്കാവില്ല. യേശുവേ നിന്റെ ത്യാഗമേ ക്രൂശിലെ നിന്റെ സ്നേഹം പാപിയാമെന്നെ തേടി നീ
गाना हमारे प्रभु की स्तुति और वंदना करती है और ये एक तरह की प्रार्थना है कि प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करे और हम प्रभु में पूरे हो सके। और हमारे दिलों में इसी प्रार्थना और इच्छा के साथ हम मिलकर इस अगले गीत को गाएंगे और हमारे प्रभु की महिमा करेंगे। वंदे प्रभु वंदे मसीह शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह शत शत वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह शत शत वंदना वंदे प्रभु। हम साथ मिलकर बोलो जय मिलकर जय इस गाने को गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया तेरे
पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। डोले ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। चारों तरफ है घटाए घटाए, घनघोर बादल है छाए, छाए सूझे नहीं अब किनारा, किनारा, तू ही हमारा सहारा। सहारा ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते हैं। നമുക്ക് ഈ മലയാളം പാട്ട് ചേർന്ന് പാടാം. This is supposed to be our hope, our only hope, to see Christ when he comes in the clouds and to meet him when he comes in the clouds.
വെൺപൂരിയിൽ ഞാൻ കേൾക്കും നാദനിമ്പസ്വരം. ദൂരമോ വിദൂരമല്ല, ഞാൻ കാണും പ്രാണനാഥനെ. ശോഭയേറും ഞാൻ കേൾക്കും നാദനിമ്പസ്വരം. ദൂരമോ വിദൂരമല്ല, ചേരും ഞാൻ പ്രിയനരികിൽ. കാണും ഞാൻ പ്രിയൻ പൊന്മുഖം. കാണും ഞാൻ നിത്യനാടതിൽ. നാഥന്മാർവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ ഈ ഗേഹം വിട്ടുപോകുമേ നാം. സ്വർഗതീരെ എത്തിടുവാൻ പരദേശിയാണിയെ. ഭൂവതിൽ നാം നാഥൻ വേഗം വന്നിടുമേ. ഈ ഗേഹം വിട്ടുപോകുമേ നാം. സ്വർഗതീരെ എത്തിടുവാൻ പരദേശിയാണിയെ. ഭൂവതിൽ നാം നാഥൻ വേഗം വന്നിടുമേ. ചേരും ഞാൻ പ്രിയനരികിൽ. കാണും ഞാൻ പ്രിയൻ പൊന്മുഖം. കാണും ഞാൻ നിത്യനാടതിൽ. നാഥന്മാർവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ ഈ ലോകം ദുഃഖമേകിയാലും വാഴ്വിൽ നാളിൽ ആർത്തിയിടും നാം. വിലാപങ്ങൾ നൃത്തമായി മാറിയിടുമേ. നാഥൻ വേഗം വന്നിടുമേ. ഈ ലോകം ദുഃഖമേകിയാലും വാഴ്വിൽ നാളിൽ ആർത്തിയിടും നാം. വിലാപങ്ങൾ നൃത്തമായി മാറിയിടുമേ. നാഥൻ വേഗം വന്നിടുമേ. ചേരും ഞാൻ പ്രിയനരികിൽ. കാണും ഞാൻ പ്രിയൻ പൊന്മുഖം. കാണും ഞാൻ നിത്യനാടതിൽ. നാഥന്മാർവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ ചേരും ഞാൻ പ്രിയനരികിൽ. കാണും ഞാൻ പ്രിയൻ പൊന്മുഖം. കാണും ഞാൻ നിത്യനാടതിൽ. നാഥന്മാർവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ. നാഥന്മാർവിൽ ചാരിടുമ്പോൾ. Lord, I need you. Oh, I need you.
Oh God, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you when temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Oh, every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करने वाला हर एक विश्वासी इस बात को समझते हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ परमेश्वर का वचन के प्रकाश में हम लोग समझ सकते हैं।
എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തിരിച്ചറിയുന്ന ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്. ഈ സംഭവിക്കുന്നവയെല്ലാം വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന്. इसलिए हम जानते हैं ये सारी परिस्थिति का नियंत्रण हमारा परमेश्वर का हाथ में है। वो सारी परिस्थितियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। നമുക്കറിയാം ഈ സകല സാഹചര്യങ്ങളുടെയും മേലും കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം സകല സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അതീതനായ ദൈവമാണ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ വാസ്റ്റേ? എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ നെറ്റ് സ്ലോയാ, അതുകൊണ്ടാ. ठीक है, कट जाती है आवाज, जो है ना आपकी आवाज कट जाती है। या बाकी ज्यादा सबको सुनने में कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक है। हाजी, ഇയർഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഇച്ചിരൂടെ കൂടുതൽ तो मैं कंटिन्यू करूं? या ओके, ठीक। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन से कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. और आप सबके लिए हमारी प्रार्थना रहेगी हमेशा, और साथ संगति रखना ये मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളോടുള്ള കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. मेरे साथ आप उत्पत्ति के किताब 5वें अध्याय में आइए। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്നാട്ടെ. 5वां अध्याय का 21 से लेकर 24 तक जो आयते हैं, वहां पर हम एक परिचित व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है हनोक। ഉൽപ്പത്തി 5-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, അവിടെ പരിചിതനായ ഹാനോക്കിനെ നമുക്ക് കാണാം. मैं उन आयतों को हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आप मलयालम में पढ़ सकते हैं। जब हनोक 62 वर्ष का हुआ तब उससे मधुशलेख का जन्म हुआ। मधुशलेख के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोभ हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ഹാനോക്കിന് 65 വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ മെഥൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു. മെഥൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് 300 സംവത്സരം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹാനോക്കിന്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ 365 സംവത്സരമായിരുന്നു. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു. ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. यहाँ पर हम देखते हैं मधुशलेख के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। മെഥൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം 300 സംവത്സരം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു എന്ന് കാണും. मधुशलेख का जन्म जो है जब हनोक 65 साल का था तब हुआ। ഹാനോക്ക് 65 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മെഥൂശലേഹ് ജനിക്കുന്നത്. और 65 साल का एक हिस्सा, उसके बाद 300 साल का एक हिस्सा, इस तरह से
हानोक की जिंदगी को दो भाग में विभाजित किया गया है. 65 വർഷമെന്നും അതിനുശേഷമുള്ള 300 വർഷമെന്നും രണ്ടായിട്ട് ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിത കാലത്തെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. इसका मतलब हानोक की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था उनका 65वां वर्ष. അർത്ഥാൽ തന്റെ 65-ാമത്തെ വർഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവിന്റെ വർഷമായിരുന്നു. हम सबका जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर हुआ है. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവിന്റെ കാലങ്ങളുണ്ട്. जब मैं और आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया तब हमने मन फिराया, पश्चाताप किया था. हमने मन फिरा के पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया. तब से लेकर हम लोग कहने लगे कि हम एक नई जिंदगी को पाया है, नया जीवन पाया है. जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था करके നാമം അനുതപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് സ്നാനമൊക്കെപ്പെട്ട ശേഷം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. मेरा जीवन में मैं जब पाशा जी आपका वीडियो ऑफ करोगे, पाशा जी आपका वीडियो ऑफ करोगे तो शायद थोड़ा सा और ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोगों को भी सुनने में आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. जी ब्रेक हो रहा है, मेरी आवाज भी ब्रेक हो रहा है. ठीक, जी जी आप वीडियो ऑफ कर दीजिएगा. थैंक यू. ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही है? अब आ रही है. ठीक ठीक, थैंक यू. मैं अपने जीवन की ओर देखते समय में कह सकता हूं, मैं जब एक छोटा था तब मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, और जब से यीशु आया तब से मेरा जीवन बदल गया. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ വളരെ ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. അന്നു മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന് വളരെ വ്യതിയാനമുണ്ടായി. मेरा जन्म एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुआ था. ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. लेकिन छोटे उम्र में जब मैं वहां के जो संडे स्कूल में ज्वाइन हुआ, उन दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ कि संडे स्कूल के बाद जो अगली कक्षा में संडे स्कूल में 5वां उम्र में ज्वाइन होता है, तो संडे स्कूल के बाद जब मेरे घर की ओर आते समय मैंने ध्यान दिया कि वो संडे स्कूल का जो बिल्डिंग का एक कमरे में बहनों की सभा होती है. ഞാന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂളിന് ആ ചർച്ചിൽ പോയിരുന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ആ സൺഡേ സ്കൂൾ നടക്കുന്ന ആ കൊച്ചു മുറിയിൽ സഹോദരിമാരുടെ ഒരു യോഗം നടന്നു വന്നിരുന്നു. और मैंने ध्यान दिया कि वहां पर उन बहनों से परमेश्वर का वचन कोई बता रहे थे, कोई समझा रहे थे, और वो व्यक्ति जन्म से एक अंधा व्यक्ति थे. ആ സഹോദരിമാരോട് ദൈവവചനം ഒരു മനുഷ്യൻ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹമോ ജന്മനാൽ അന്ധനായ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു. और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं परमेश्वर का उस वचन की ओर आकर्षित हो गया. ആ ദൈവ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആകൃഷ്ടനായി. എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി. और
मेरे उस छोटे उम्र में मैं उस कमरे के बाहर खड़े होकर जो वचन को मैं सुनने लगा और हर रविवार को मैं देखते आया कि परमेश्वर का भक्त आज आया है कि नहीं। यदि आया हो तो मैं बहुत खुश होता था और बाहर खड़े खड़े मैं वचन को सुनता था। ഞാൻ ആ മുറിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വചനം കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കൊതിയോടുകൂടെ ഞാൻ എന്നും അകത്തേക്ക് നോക്കും, ആ ദൈവദാസൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ, എനിക്ക് വചനം കേൾപ്പാൻ അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. और उस उम्र में मैंने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर मेरा पिता है। ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു സത്യമായിരുന്നു ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ് എന്നത്. और मैं साथ साथ ये भी समझ लिया परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. और तब से मैं प्रार्थना करना आरंभ किया। അന്നു മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. मैं स्कूल जाते समय हम लोग पैदल जाते थे स्कूल, और पैदल जाते समय में अकेला चले जाते थे, क्योंकि मैं घर से स्कूल तक, फिर स्कूल से आते समय स्कूल से घर तक मैं प्रार्थना किया करता था। ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുമായിരുന്നത്. കാരണം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരികെ വരുമ്പോഴും വഴി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. तो तब से मैं समझ सकता हूं मेरा जीवन में एक बदलाव आया। ये वो एक टर्निंग पॉइंट था। അന്നു മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. आगे चल के जब मैं 12 साल का हो गया, तब मुझे पवित्र आत्मा के बारे में पता चला, और अन्य भाषा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान, इन बातों के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि मुझे भी पवित्र आत्मा मिलनी है, पवित्र आत्मा को पाना है। तब मैं वाक्य में इंक्वायरी किया कि इस तरह पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाला और प्रार्थना करने वाला लोग कहाँ है करके, क्योंकि मुझे पेंटेकोस्ट चर्च के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस तरह से मैं ढूंढ के एक पेंटेकोस्ट चर्च में आ गया। 12 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതും അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചതും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടർ പെന്തക്കോസ്തുകാർ എവിടെ ഉണ്ടെന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. तो जब मैं पेंटेकोस्ट चर्च में आया, तब जाके मैंने बपतिस्मा के विषय में जाना और मैंने बपतिस्मा लिया। इस तरह फिर मेरे जीवन को देखेंगे तो फिर एक टर्निंग पॉइंट था। ഞാൻ അങ്ങനെ പെന്തക്കോസ്ത് കൂട്ടായ്മയിൽ പോയി സ്നാനത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി സ്നാനപ്പെട്ടു. അതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. और बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा को पाके जब मैं प्रभु की आराधना में आगे बढ़ रहा था, तब जाके मेरा दिल के अंदर ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि आगे चल के मुझे एक मिशनरी बनना है। അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിച്ച് പോകുന്ന അളവിലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായത്, എനിക്ക് ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് തീരണമെന്ന്. तो मेरा बोलने का तात्पर्य है कि इस तरह से हमारा जीवन में क्या है, हमारा एक टर्निंग पॉइंट आता है। പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ വഴിത്തിരിവുകൾ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ठीक वैसा ही उनके जीवन में जब वो 65 साल का था, एक टर्निंग पॉइंट हुआ, उसके विषय में हम यहाँ देखते हैं। ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായി. वो जो टर्निंग पॉइंट क्या था? അതെന്തായിരുന്നു?
जब हम यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं शायद वहां उसका उत्तर मिल सकता है। യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചേക്കാം. यहूदा की पत्री उसका 14 और 15 आयत। യൂദായുടെ ലേഖനം 14-15 വാക്യങ്ങൾ. हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए. ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികൾ തന്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തികെട്ടവരെ ഒക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും 1000 വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു. इन आयतों से हम समझते हैं कि हनोक एक भविष्यवक्ता थे. ഈ വാക്യങ്ങൾ ഹാനോക്ക് ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരും. इसलिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पहला भविष्यवक्ता शायद हनोक थे. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനായിട്ട് ഹാനോക്കിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. हनोक ने जो भविष्यवाणी की उसके विषय में उत्पत्ति के किताब में बयान नहीं है. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഹാനോക്കിന്റെ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നില്ല. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं പക്ഷേ യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. तो हनोक ने किस विषय के ऊपर भविष्यवाणी की? ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ച വിഷയം എന്തായിരുന്നു? यहाँ पर हम देखते हैं हनोक कहते हैं, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे. ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് കർത്താവ് 1000 വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിന്? ന്യായം വിധിക്കുവാൻ. तो हनोक जो है यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में, जो कि जब महिमा में प्रकट होगा, उस आगमन के विषय में भविष्यवाणी की है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത്. हम जानते हैं यीशु मसीह का आगमन का 2 हिस्सा होता है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ 2 മുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. सबसे पहले कलीसिया को उठाने के लिए, मुझे आपको उठाने के लिए वो बादलों में आएगा. ഒന്നാമത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവസഭയെ തന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കുവാൻ ഉൽപ്രാപണത്തിനായി കർത്താവ് വരും. और मैं और आप उठा लिया जाएंगे और बादलों पर हम यीशु से मिलेंगे. നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുകയും ചെയ്യും. और उसके पश्चात अपने पवित्र लोगों के साथ अर्थात अपनी कलीसिया के साथ वो उतर आएगा अपनी महिमा में. और उसके बारे में हनोक ने उन दिनों में भविष्यवाणी की. അതിനുശേഷം ദൈവസഭയുമായി അഥവാ കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് മഹത്വത്തോടെ ഇറങ്ങി വരും. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത്. भविष्यवाणी का विशेषता यह है कि उसको तुरंत पूरा होने का एक हिस्सा है और आखिरी में जो उसका जो पूरा होने का, जो भविष्य में पूरा होने का एक हिस्सा है. സാധാരണ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് 2 വശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വളരെ
പെട്ടെന്ന് നിറവേറുന്ന ഒരു വശവും പിൽക്കാലത്ത് ഭാവി കാലത്ത് നിറവേറുന്ന മറ്റൊരു വശവും. और हानोक ने जो भविष्यवाणी की जो न्याय के विषय में, प्रभु ഹാനോക്ക് न्याय പ്രവചിച്ചത് करने के लिए आएगा करके, ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത് और ന്യായം വിധിക്കുവാൻ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. और उस न्याय के दिन के विषय में भी हम ये कह सकता है कि उसके लिए दो हिस्सा है. ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. सबसे पहले हानोक ने भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी के अनुसार, और तुरंत कुछ समय के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर वो भविष्यवाणी पूरी होगी. और दूसरा हिस्सा भविष्य में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ उतर आएगा अपनी महिमा में, तब पूरा होगा. ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ച ന്യായവിധിയുടെ പ്രവചനത്തിനും രണ്ട് വശങ്ങൾ. ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ആസന്ന ഭാവിയിൽ നിറവേറുന്നതും വളരെ വിദൂര ഭാവിയിൽ നിറവേറുന്നതുമായ രണ്ട് വശങ്ങൾ. और हनोक तब से लेके इसका प्रचार करना शुरू किया. അന്നു മുതൽ ഹാനോക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി. परमेश्वर ने जो कुछ भी हानोक से कहा, हानोक ने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, और परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया. ദൈവം ഹാനോക്കിനോട് എന്തു പറഞ്ഞുവോ ആ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിലും ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലും ഹാനോക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു. इसलिए इब्रानियों की पत्री में हानोक के विषय में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഹാനോക്കിനെ പറ്റി നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. 11 अध्याय का 5वां आयत, 11:5 വാക്യം. विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था. और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है. വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. हानोक की जिंदगी 65 साल से लेके उनके उठा लिया जाने तक एक विश्वास की जिंदगी थी. 65-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ താന് എടുക്കപ്പെടുന്നത് വരെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഹാനോക്ക് നയിച്ചത്. 65 साल की उम्र में परमेश्वर हानोक को प्रकट हुआ, या उनकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से हानोक से बात किया. തന്റെ 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ ഹാനോക്കിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നോട് സംസാരിച്ചു. Praise the Lord. और किस तरह परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया ये नहीं मालूम. എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. लेकिन हम जानते हैं कि शामुएल को किस तरह से प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया था. जब शामुएल जो सो रहा था, तब प्रभु ने उनको नाम लेकर पुकारा, शामुएल शामुएल करके, क्योंकि शामुएल को मालूम नहीं था कि कौन उनको पुकार रहा था करके. इसलिए वो एली के पास चले जाता है और पूछते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया क्या? ശമൂവേലിനെ വിളിച്ചതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. താന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ശമൂവേലെ ശമൂവേലെ എന്ന് ദൈവം തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു. പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങ് എന്നെ വിളിച്ചുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. एली ने बोला, मैंने नहीं बुलाया. वापस जाकर सोता है, फिर वो बुलावट सुनता है, फिर उठ के जाता है, पूछता है, क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने बोला, मैंने नहीं बुलाया. എന്നാൽ വീണ്ടും താൻ പോയി കിടക്കുന്നു. പിന്നെയും അങ്ങനെ വിളി കേൾക്കുന്നു. ഏലിയുടെ അടുക്കൽ പിന്നെയും ചെല്ലുന്നു. പഴയ ചരിത്രം പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നു. तब एली ने उनको समझाया, बेटा तू एक काम करना, अगले बार जब आसा तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है, तब आपको ऐसा कहना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ,
मुझसे बोल। അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഏലിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. താൻ ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇനിയും അങ്ങനെ നീ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ പറയണം, യഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയൻ ഇതാ കേൾക്കുന്നു എന്ന്. तब परमेश्वर शमूएल से बात किया, क्योंकि एली के परिवार के कुटुंब के विषय में और जो न्याय उनके साथ करने वाला, उनके बच्चों के साथ होने वाला है, उसके विषय में परमेश्वर ने बात किया। അപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ഏലിയെ കുറിച്ചും തന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുള്ള ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശമൂവേലിനോട് സംസാരിച്ചു. शमूएल की जो सेवकाई, भविष्यवाणी की सेवकाई और इस तरह से शुरू हुई। ശമൂവേലിന്റെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ठीक वैसा ही हनोक के जीवन में भी परमेश्वर प्रकट हुआ, परमेश्वर उनसे बात कर लिया और आने वाले न्याय के विषय में परमेश्वर ने उनसे बात की और उसके विषय में लोगों को बताते हुए भविष्यवाणी करना हनोक ने भी आरंभ किया। ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെയാകാം ദൈവം ഹാനോക്കിനെയും വിളിച്ചതും സംസാരിച്ചതും. അങ്ങനെ തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ലഭിച്ചതുപോലെ താന് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി. Praise the Lord. तब से लेके उनकी जिंदगी विश्वास पर आधारित था, क्योंकि परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रखते हुए परमेश्वर जो कहता है उस पर चलते हुए, उस वचन को लोगों को सुनाते हुए और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। അന്നു മുതൽ ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയത്തോടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായി, ദൈവം പറയുന്നത് മുഴുവനും അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായി തീർന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. आज प्रभु ने मुझे और आपको भी एक विश्वास के जीवन के लिए बुलाया है। ഇന്ന് നമ്മെയും ദൈവം ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह ने अपने चेलों को जाते समय ऐसा कहा, स्वर्गारोहण से पहले उनसे ऐसा कहा। കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട സകല ജാതികളെയും എന്റെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവീൻ. और मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी है उसे मानना सिखा दो। ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. देखो मैं दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. हालेलुया, ആമേൻ. प्रेज द लॉर्ड। പ്രൈസ് ഗോഡ്. वो कहता है तुम अकेला नहीं जाओगे, तुम जाति जाति के पास जाना है, प्रचार करना है, बपतिस्मा देना है, लेकिन तुम अकेला नहीं जाओगे, मैं साथ आऊंगा तुम्हारे, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോകണം, സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കണം, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാനും നിങ്ങളോടുകൂടെ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഉണ്ടായിരിക്കും. सेवकाई कभी भी हम अकेले नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते। ശുശ്രൂഷ നാം ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയുമില്ല. मसीही जीवन अकेला नहीं जी सकता है और मसीही जीवन को जीने के लिए हमेशा जिनके लिए हम जी रहे हो वो हमारे साथ रहता है। ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, എന്നാൽ നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. हालेलुया, ആമേൻ. प्रेज़ द लॉर्ड। സ്തോത്രം. क्योंकि काम हम नहीं करते हैं, प्रभु हम में होकर करते हैं। हम नहीं बोलते हैं, प्रभु हम में होकर बोलना है। ശുശ്രൂഷ നാം അല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മിലൂടെ കർത്താവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം അല്ല പറയുന്നത്, നമ്മിലൂടെ ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. मसीह जीवन में मैं नहीं जी रहा हूँ,
मुझ में यीशु जी रहा है, जैसे पौलुस ने कहा, मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാം അല്ല ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നത്. यदि मैं अकेला करना चाहूं, ये मेरे लिए असंभव है। ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല. इसलिए यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम शाखाएं हैं। അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു. जैसे शाखाएं दाखलता में बना रहती है, वैसा ही तुम मुझ में बने रहो। ഈ കൊമ്പുകൾ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ. मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। എന്നെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. हालेलुया। ആമേൻ. मसीह जीवन जो है, मसीह के साथ चलने का जीवन है, मसीह के साथ जीने का जीवन है, मसीह के साथ काम करने का जीवन है। ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന, യേശുവിനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. और यीशु के साथ साथ चलने का जीवन है। ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. हालेलुया। ആമേൻ. हम लोग 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, मतलब परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए उनको बुलाया, अलग किया, और जो वचन उनको दिया, उस वचन को ग्रहण कर कर परमेश्वर पर विश्वास लाके, परमेश्वर पर निर्भर होके जो सेवकाई परमेश्वर ने दी थी, वो सेवकाई करना आरंभ किया। जब वो सेवकाई को करना आरंभ किया, परमेश्वर उनके साथ साथ चलना आरंभ किया। ऐसा हनोक और परमेश्वर साथ साथ चलता रहा। 300 വർഷം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, ദൈവം അവനെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതായ ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച്, ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച്, ദൈവത്തോടൊപ്പം താൻ ചെയ്തു ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. हालेलुया। ആമേൻ. उस जीवन में उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। ആ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തെ താൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. इस 30 साल के अंदर में, 300 साल के अंदर में और भी बेटे बेटियां उनको जन्म। ഈ 300 വർഷത്തിനകം തനിക്ക് വേറെയും മക്കൾ ജനിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. इसका मतलब परिवार का देखभाल करते हुए, परिवार का देखभाल करते हुए वे परमेश्वर के साथ चलता रहा। അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്നാണ്. Praise the Lord. ആമേൻ. अपने परिवार को भी साथ में लेकर परमेश्वर के साथ चलता रहा। തന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂടെ തന്നോടൊപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ താൻ ജീവിച്ചു. हालेलुया। ആമേൻ. और आज प्रभु यही मुझसे और आपसे भी अपेक्षा रखता है। നമ്മിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. हमारा परिवार के साथ हम मिलकर प्रभु की सेवा करते हुए हम परमेश्वर के साथ चलते रहे। നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ നമ്മെ പറ്റി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हालेलुया। ആമേൻ. और 65 साल में जब परमेश्वर की वाणी हनोक के पास पहुंची, तब परमेश्वर के सामने अपने आप को हनोक ने अर्पित किया, और परमेश्वर जो जिम्मेवारी उनको दे रहा था, और बहुत खुशी से वो जिम्मेवारी को उसने ग्रहण कर लिया। 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് തന്നോട് സംസാരിച്ച് ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തെ താൻ ശിരസാവഹിച്ചു. ആ വിളിക്ക് മുമ്പിൽ താൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ. वही समय था उनका पगला बेटे का जन्म हुआ। ആ സമയത്താണ് തന്റെ ആദ്യജാതൻ പിറന്നത്. इसलिए पगले बेटे को उन्होंने मधुशल्य करके नाम रख दिया। മധൂശലേഹ് എന്ന് ആ മകന്റെ പേര് ഇടാനും അതാണ് കാരണം. मधुशल्य का मतलब यह है कि इनके बाद
न्याय होगा। മെഥൂശലേഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഇവന് ശേഷം ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. तो मेतुशलह एक चिन्ह था। മെഥൂശലേഹ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അടയാളമായിരുന്നു. इसलिए हो सकता है हानोक ने अपने बेटे को खड़ा करके, नहीं तो उनकी ओर इशारा करके ऐसा प्रचार किया होगा, देखो न्याय होने वाला है सबके ऊपर, तुम्हें मन फिराना होगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़क रहे हैं, क्योंकि तू ऐसा जीवन जी रहे हो, इसलिए मन फिराना होगा। अब मेरे बेटे को देखो, उसके बाद इस धरती का न्याय होने वाला है, ऐसा शायद उन्होंने प्रचार किया। അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹാനോക്ക് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകനെ ഒരു അടയാളമായി ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാണും, എന്റെ ഈ മകൻ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ, ഭൂമിയുടെ മേൽ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും. പാപം പെരുകിയതുകൊണ്ട്, മ്ലേച്ഛത വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജനത്തിന്റെ മേൽ, ലോകത്തിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന്. हम देखते हैं बाइबल के अनुसार सबसे लंबी आयु, सबसे ज्यादा इस धरती पर जीवित रहने वाला व्यक्ति मथुशलह था। നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നയാള് മെഥൂശലഹ് ആയിരുന്നു. उनकी आयु 969 वर्ष का था। 969 വർഷം. प्रेज द लॉर्ड। इसका Amen. मतलब क्या हुआ? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? प्रेज द लॉर्ड। സ്തോത്രം. शायद परमेश्वर कह रहा था मेथुशलह को, तुम अभी नहीं मरना, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद। क्यों? लोगों को मन फिराने के लिए परमेश्वर अवसर दे रहा था। മെഥൂശലേഹിന്റെ ആയുസ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ളതാകാൻ കാരണം എന്ത്? ഒരുപക്ഷെ ദൈവം അവനോട് പറയുകയായിരുന്നു, നീ ഇന്ന് മരിക്കണ്ട, നാളെ വേണ്ട, 1 മാസം കൂടെ കഴിയട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മെഥൂശലേഹിന്റെ ആയുസ് ദീർഘമാകുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം ലോകത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള സമയവും നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। ലൂക്കോസ് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു. किसी को एक अंगूर की बारी थी, उसमें एक अंजीर का पेड़ उन्होंने लगाया था। നാം കാണുന്നത് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം, ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നട്ടു. और मालिक जो है 3 साल से उस अंजीर का पेड़ से फल ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ 3 വർഷം അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു. लेकिन 3 साल के बाद ये निराश होके कहता है, आप इस वृक्ष को काट डाल, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। 3 വർഷത്തിന് ശേഷം നിരാശയോടെ താൻ പറയുകയാണ്, ഈ നടുവിലുള്ള നിഷ്ഫലമായ അത്തിവൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളക, അതിൽ ഫലമൊന്നുമില്ല. लेकिन उस बारी का रखवाला कहता है, स्वामी 1 साल और दे दीजिए, 1 साल और दे दीजिए, मैं इसको चारों ओर खोद के और खाद डालूंगा, शायद ये फले तो अच्छा है, 1 साल और दे दीजिए करके। എന്നാൽ ആ തോട്ടത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഉടമസ്ഥനോട് കെഞ്ചിപ്പറകയാണ്, യജമാനനെ 1 വർഷവും കൂടെ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ ചുറ്റും കിളച്ച് വളമിട്ട് നോക്കട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ കായ്ച്ചെങ്കിലോ. वहां पर प्रभु परमेश्वर की दया और करुणा कितना महान है करके हमें प्रकट कर रहे हैं। ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മോടുള്ള ദയയെയും കരുണയെയും എത്ര വലുതാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. न्याय करने के लिए प्रभु और समय देता है उसके करुणा के कारण, और कहता है 1 साल और, ताकि तू फल लाए, तू मन फिराए, 1 साल और। ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം സമയത്തെ നീട്ടിവെക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ നീട്ടിവെക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും വർഷവും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവത്തിന് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പാനുമുള്ള അവസരമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. यही बात जो पत्रुस कहता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का आगमन क्यों जल्द नहीं होता. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് എന്താണ് താമസമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു. അതിന് പത്രോസ് ശ്ലീഹ മറുപടി തരുന്നുണ്ട്. ये परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर रहा है और मन फिराने के लिए अवसर दे रहा है. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ദൈവം ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് വെച്ച് നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് വൈകിപ്പോകുന്നത്. इसलिए हम कह सकते हैं कि मधुशलय को परमेश्वर ने आयु इसलिए बढ़ा कर दिया ताकि न्याय करने में और परमेश्वर अपने आप को रोक सके. അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി സമയത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും നീട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതിനാണ് മെഥൂശലേഹിന് ആയുസ് ദൈവം ദീർഘമാക്കി കൊടുത്തത്. लेकिन जिस तरह से हनोक ने भविष्यवाणी किया, ठीक वैसा ही नूह के समय 10वां पीढ़ी में परमेश्वर ने इस जगत का न्याय किया, पृथ्वी का न्याय किया. ഹാനോക്കിലൂടെ ദൈവം പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ നോഹയുടെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ദൈവം ഭൂമിയുടെ മേൽ ന്യായവിധിയുടെ വർഷം ചൊരിഞ്ഞു. और पत्रस इस विषय को लेके कहता है, जिस तरह से नूह के समय न्याय हुआ है, ठीक वैसा ही आप न्याय होने वाला है. പത്രോസ് ശ്ലീഹ വീണ്ടും പറയുന്നു, നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ന്യായവിധിയുടെ പ്രളയം അയച്ചതുപോലെ ഇനിയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും ലോകത്തെ. दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय में 2 പത്രോസ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം 5 से लेकर हम देखते हैं, 5 മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ. वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है. इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने का दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे. 2 പത്രോസ് 3:5 മുതൽ ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു. अब इस पृथ्वी का न्याय होने वाला है और यहाँ पर लिखा है कि मतलब पृथ्वी जलाए जाएंगे. ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി നടക്കുവാനിരിക്കുന്നു, അഗ്നിയാൽ ദൈവം ഇതിനെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. अब होने वाला न्याय का एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय के साथ इस जगत का न्याय किया था. ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന വണ്ണമാണ് നോഹയുടെ കാലത്തെ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ ന്യായം വിധിച്ചതെന്ന് നാം കാണുന്നു. इसलिए हनोक का जो भविष्यवाणी का पहला हिस्सा पूरा हो गया तो दूसरा हिस्सा भी जरूर पूरा हो जाएगा. ആമേൻ. ഹാനോക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നോഹയുടെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും വളരെ പെട്ടെന്ന് കണിശമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. मधुशलय को जैसा आयु बढ़ा के दिया, ठीक वैसा ही कलीसिया को उठाने के लिए परमेश्वर विलंब कर रहे हैं और दिन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जब कलीसिया उठाया जाएगा
तब न्याय का आरंभ हो जाएगा। മെഥൂശലേഹിന് ദൈവം ആയുസ് ദീർഘമാക്കി കൊടുത്തതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ദൈവസഭയുടെ കാലാവധിയെയും കാലയളവിനെയും ദൈവം ദീർഘമാക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, ലോക ജനതയ്ക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ന്യായവിധിക്ക് ദൈവം വിലംബം കാണിക്കുന്നു. हनोक ने यदि अपना बेटा मथुशेलह को एक उदाहरण मान के, एक चिन्ह मान के प्रचार किया हो, तो आज मुझे और आपको कलीसिया को एक चिन्ह मान के, एक उदाहरण के रूप में रखते हुए प्रचार करना है। മെഥൂശലേഹിനെ ഒരു അടയാളമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാനോക്ക് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവസഭയെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണ്. Praise the Lord. ആമേൻ. होने वाले न्याय से बचने के लिए नूह ने एक जहाज को बनाया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ നോഹ ഒരു പെട്ടകം തയ്യാറാക്കി. देखिए वहां पर भी परमेश्वर ने अपनी करुणा को प्रकट किया, क्योंकि कोई बचना चाहेंगे तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोल कर रखा। അവിടെയും ദൈവം തന്റെ കരുണയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും രക്ഷപ്പെടുവാനും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം കർത്താവ് സുദീർഘമായിട്ട് നൽകി. नूह एक जहाज बनाते हुए नूह ने भी प्रचार किया करके बाइबल बताती है, और वो समय भी लोगों को मन फिराने का एक सुंदर अवसर था, मौका था। പെട്ടകം തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിലും വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നോഹയും ലോകത്തോട് പ്രവചിച്ചു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് അന്നും അവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം അവസരത്തെ നൽകി. ठीक वैसा ही आज हमें उद्धार का मार्ग यीशु मसीह को ऊंचा करते हुए हमें प्रचार करना है। आने वाले न्याय से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मारा गया यीशु मसीह। പ്രിയരെ, പെട്ടകത്തെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവം അനുവദിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തോട് അറിയിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും ദൈവം ഒരുക്കിയ മാർഗമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരിയിലെ മരണം. ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. हालेलुया, ആമേൻ. यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार होगा, उस बात का गवाह मैं हूं और आप है। യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. Praise the Lord. ആമേൻ. इसलिए कलीसिया उस बात का चिन्ह है और इस बात का उदाहरण है। ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആ സത്യത്തിന് തെളിവാണ്, ഉദാഹരണമാണ്. कलीसिया का मतलब मैं और आप। ദൈവസഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. मेरा उद्धार और आपका उद्धार उस बात का प्रमाण है। എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതിന് സുവ്യക്തമായ അടയാളമാണ്. पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 15वां आयत में पौलुस कहता है, 1 തിമോഥെയോസ് 1:15 പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നു, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ. ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ. 16 पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि
मुझे सबसे बड़ा पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सगनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। 16-ാം വാക്യം, എന്നിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവനായിക്കൊണ്ട് തന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി സകല ദീർഘക്ഷമയും ഒന്നാമനായ എന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു. देखो यहाँ पर पौलुस कहता है उन पापियों से मैं सबसे बड़ा पापी हूं. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ്. हम लोग कभी गवाही देते समय हम लोग ये कोशिश करेंगे हम लोग कितना अच्छा है करके बताने के लिए, लेकिन पौलुस कहता है मैं कितना बुरा था करके. നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നാം എത്ര നല്ലവരാണെന്ന് പറയാനാണ് വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ എത്രയും വലിയ പാപിയായിരുന്നു എന്ന്. जब वो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, पापियों में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो फिर बाकी सब मेरे से छोटे हुए ना. പൗലോസ് പറയുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിപ്പാൻ വന്ന പാപികളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം എന്നേക്കാൾ കൊച്ചു പാപികളാണെന്നാണ്. इसका मतलब यदि मैं बच गया हूँ तो आप क्यों नहीं बचेगा? आप जरूर बच सकते हैं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ പാപിയായ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ, എന്നെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല? Praise the Lord. तो ആമേൻ. पौलुस कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जिनको प्रभु क्षमा नहीं कर सकता. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ക്ഷമിക്കുവാനും രക്ഷിപ്പാനും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഒരു പാപിയും ലോകത്തിൽ ഇല്ലവേ ഇല്ല. पर हमारी नजरिया बदलनी चाहिए. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികോണ് വ്യത്യാസപ്പെടണം. कई बार जो हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, अरे उनको क्या सुसमाचार सुनाना है, वो कभी नहीं मन फिराए, छोड़ दो, ऐसा हम लोग कहते हैं. പല സമയത്തും നമ്മൾ പറയും, ആരെ എന്തിനാ അവരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നത്, വിട പോട്ടെ എന്ന്. एक भिखारी को देखा तो हम लोग, हमको नहीं लगता कि उनका भी उद्धार हो सकता है. നാം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നോ ഈ ക്രിസ്തു അയാളെ രക്ഷിക്കുമെന്നോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? तिहाड़ जेल में जिनको फांसी का जो सजा सुनाई है, शायद हम लोग कहते हैं अरे उनको ऐसा ही होना चाहिए, इतना बड़ा बदमाश है. कभी हम नहीं सोचते हैं कि उनका भी उद्धार हो सकता है. ഒരുപക്ഷെ തിഹാർ ജയിലിൽ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും ജയിലിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടാൽ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും. എന്നാൽ അവനെയും കൂടെ രക്ഷിക്കണമായിരുന്നു, താനും കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടണമായിരുന്നുവെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നവരും നമ്മിൽ കുറവായിരിക്കും. हमारी नजरिया बदलनी है. നമ്മുടെ വീക്ഷണം, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികോൺ വ്യത്യാസപ്പെടണം. लेकिन पौलुस कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूँ. यदि पौलुस मैं പറയുന്നു, प्रभु ने मुझ पर दया किया, मेरे पापों में यदि क्षमा किया, तो सबका पाप क्षमा हो सकता है. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപി എങ്കിൽ സകല പാപികളുടെയും രക്ഷ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. उनका कन्विक्शन ऐसा होने के कारण वो कहता है मैं यहूदियों को बचाने के लिए, मतलब यहूदियों को जीतने के लिए मैं उनके समान बना हूं, और मैं गुलाम को जीतने के लिए मैं गुलाम के समान बना हूं. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ഞാൻ യഹൂദനെ നേടേണ്ടതിന് യഹൂദനെ പോലെ, ഒരു അടിമയെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ അടിമയെ പോലെയായി. क्योंकि वो किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी बनने के लिए तैयार था, क्योंकि एक आत्मा का कीमत कितना है वो जानता था. ഒരാത്മാവിന്റെ വില എത്ര വലുതാണെന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ആരെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ആർക്കു വേണ്ടിയും എന്തുമായി തീരുവാൻ താൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു. Praise the Lord. ആമേൻ. मेरे प्रियो, ठीक वैसा ही एक बोझ हमारे अंदर उतर आए आत्माओं के प्रति. അങ്ങനെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,
हालेलुया। ആമേൻ. तब जाके हम हर किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं। എങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോടും സുവിശേഷം പറയുവാൻ സാധിക്കും. हमारे सामने नर नहीं पुरुष नहीं, हमारे सामने स्त्री नहीं पुरुष नहीं, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, हमारे सामने स्वतंत्र नहीं या गुलाम नहीं, ദാസനെന്നും സ്വതന്ത്രനെന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ, हम कोई धर्म के नाम से किसी को नहीं जानते हैं, ആരെയും മതത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയാതെ, हम किसी को अपने जात के नाम से या भाषा के नाम से नहीं जानते, ജാതിയുടെയും ഭാഷയുടെയും പേരിൽ ആരെയും നമ്മൾ വേർതിരിക്കാതെ, हमारे सामने सब मनुष्य है, मानव है, और सारे मानव के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया। നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സകലരും മനുഷ്യരാണെന്നും സകല മാനവജാതിക്കും വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതെന്നും തിരിച്ചറിയണം. क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുത്തനും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ മുഴുവനുമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു. इसलिए परमेश्वर का दिल का पुकार है कि कोई नाश ना हो परंतु सबके सब अनंत जीवन पाए। ദൈവ ഹൃദയത്തിന്റെ വിലാപമാണ് ആരും നശിച്ചു പോകരുത്, എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം, മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്നുള്ളത്. हालेलुया। ആമേൻ. इसलिए हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उसने प्रचार करता गया, भविष्यवाणी करता गया। ठीक वैसा ही कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए हमें भी इस सबकाई को पूरा करना है, यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करते हुए आगे बढ़ना है। ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നതുപോലെ നമുക്കും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് നടക്കണം. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നടന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച്, ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച്, മാനസാന്തരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. और उनको कहना है कि उद्धार का उदाहरण मैं हूं, मैंने यीशु को पाया है, मेरा जीवन बदल गया है, मैंने उद्धार को हासिल किया है, पापों की क्षमा मैंने पाया है, शांति मैंने पाया है, अनंत जीवन मैंने पाया। मुझे देख, यदि मेरा जीवन बदल गया हो तो इसका कारण यीशु है, इसलिए आपका जीवन भी बदल सकता है करके अपने आप को एक उदाहरण के रूप में उनके सामने रखते हुए सुसमाचार को प्रचार करना है। നാം പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെയും മാനസാന്തര സന്ദേശത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കവും ഉദാഹരണവും നാം ആയിരിക്കണം. നോക്കൂ, ഇത്ര വലിയ പാപിയായിരുന്ന ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ, സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് നാം ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം. आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहां आप यीशु मसीह की पत्री है, आप वहां उसका गवाह है, आप उसका उद्धार का उदाहरण है। നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങളാണ്, അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്, നാം തെളിവുകളാണ്. हालेलुया। ആമേൻ. हमको देखने वाला, हमारे साथ व्यवहार करने वाला, हमारे साथ काम करने वाला, हमारे साथ बातचीत करने वाला ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति बिल्कुल एक अलग व्यक्ति है, इनका जीवन अलग है। और इसका कारण क्या है वो हमसे सवाल करना चाहिए। तुम्हारा कारण क्या, तुम्हारा चेहरे में इतना मुस्कुराहट क्यों है, तुम्हें खुशी क्यों है, शांति क्यों है, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है। दुनिया में सबके सब आज जो है अपने मन में व्याकुल और चिंतित है, लेकिन तेरे चेहरे की ओर देखते समय मुझे ऐसा नहीं लगता है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी क्यों है। പ്രിയരെ, നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മോട് ഇടപെടുന്നവർ, നമ്മെ കാണുന്നവർ, നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നവർ, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകണം, നാം സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. അവരിലില്ലാത്ത പ്രത്യാശ, സന്തോഷം, സ്നേഹം ഒക്കെ നമ്മിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർ കാണണം. കണ്ടിട്ട്
അവർ ചോദിക്കണം, ലോകം മുഴുവനും നിരാശയിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിനക്കെന്തേ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ, പ്രസംഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. इसलिए यीशु कहता है, जाओ जाति जाति के लोगों के पास, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अकेला नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब हम मिलकर जाएंगे, साथ साथ चलते चलते जाके काम करेंगे। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പോകൂ, സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കൂ, സകല ജാതികളെയും സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നെ ശിഷ്യരാക്കൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മോടൊപ്പം കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് ശക്തി പകരുന്ന ദൈവമാണ്. हालेलुया, हालेलुया, Praise God. Praise the Lord। Hallelujah. हमारे समय अभी अंत होने वाला है, हम बंद करेंगे। देखो, ऐसा जो चलते चलते क्या हो गया, क्या हो गया, हनोक के साथ क्या हो गया? ദൈവത്തോടൊപ്പം ഹാനോക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? हालेलुया, उसने एक गवाही प्राप्त कर ली। താൻ ഒരു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. कौन सी गवाही? എന്ത് സാക്ഷ്യം? परमेश्वर को प्रसन्न किया। അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന സാക്ഷ്യം. हालेलुया, ആമേൻ. प्रेज द लॉर्ड। ഹല്ലേലൂയ. हनोक के जीवन का जो कुल मिलके उनकी गवाही का संक्षिप्त था, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। ഹാനോക്കിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെ തുകയായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്. मेरे भाइयों बहनों, इससे बढ़कर इस दुनिया में पाने के लिए कुछ भी नहीं है। ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന സാക്ഷ്യത്തെ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാപിപ്പാൻ ഇല്ല. हमने इस दुनिया में जो कुछ भी पाया है, जमीन हो, मकान हो, इमारत हो, गाड़ियां हो, धन दौलत हो, कुछ भी हम लेकर नहीं जा सकता, लेकिन ये गवाही लेकर जरूर हम जा सकते हैं। ये गवाही के बिना कोई जा भी नहीं सकता। പ്രിയരെ, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കുള്ള സമ്പത്തോ വണ്ടിയോ വീടോ യാതൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല. എന്നാൽ ഈ സാക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത്. और इस गवाही के बिना कोई वहां पहुंच भी नहीं सकता। ഈ സാക്ഷ്യം കൂടാതെ ആർക്കും കർത്തൃസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിയില്ല. ये हमारा एंट्री पास है। ഇത് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള പാസാണ്. हालेलुया, ആമേൻ. प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ से परमेश्वर हमें ये गवाही का, प्रेज़ लॉर्ड, गवाही देकर ही हमें उठा सकते हैं। ഈ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് തന്ന ശേഷമേ കർത്താവിന് നമ്മെ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. आमीन। वो गवाही के प्राप्त करने के बाद क्या होता है? हानोक लापता हो जाता है, लापता हो जाता है। ഈ സാക്ഷ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹാനോക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയാണ്, लापता हो गया, കാണാതാവുകയാണ് താൻ. प्रेज़ द लॉर्ड। ആമേൻ. एलिया को भी उठाया था परमेश्वर ने, ഏലിയാവിനെയും ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടു. लेकिन एलिया को परमेश्वर उठाएगा करके उनके शिष्यों को मालूम था। ഏലിയാവിനെ എടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. इसलिए एलीशा एलिया के पीछे पीछे चला, कभी नहीं छोड़ा एलिया को, क्योंकि उनको मालूम था आज के दिन वो उठा लिया जाएगा। അതുകൊണ്ട് എലീശ ഏലിയാവിന്റെ പുറകെ കൂടി. लेकिन हनोक के विषय में किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। പക്ഷേ ഹാനോക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു താൻ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമെന്ന്. इसलिए लिखा है लापता हो गया। അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാതെയായി എന്ന്. हनोक को ढूंढने लगे लोग, ഹാനോക്കിനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. कहां गया, എവിടെ പോയി, कहां गया? എവിടെ പോയി താൻ? कोई उत्तर नहीं है। ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने हम बताया, परमेश्वर ने उनको उठा लिया।
എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു. यही मेरे और आपके साथ होने वाला है. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നത്. हालेलुया. ആമേൻ. हम इसके साथ चलते चलते इस सेवकाई को पूरा करते हुए चलेंगे तो एक दिन ऐसा ही होगा, हमारा यीशु बादलों में आएगा और मैं और आप इस दुनिया में लापता हो जाएंगे. നാമും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഈ ലോക ജീവിതം നയിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോകവേ ഒരു നാൾ നാമും എടുക്കപ്പെടും, നാമും കാണാതെയാകും. हालेलुया. दुनिया में आमीन. ढूंढेंगे लेकिन दुनिया को इतना ही पता चलेगा लापता है. ലോകത്തിനതറിയില്ല, ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നാം കാണാതെയാകപ്പെടുകയായിരിക്കും. Praise the Lord. वो दिन निकट है. അങ്ങനെ നാം എടുക്കപ്പെടുന്ന, കാണാതാകുന്ന ദിവസം വളരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. ആമേൻ. जो कुछ भी आज हम देखते हैं, ये सब कुछ हमें यही संदेश दे रहे हैं, वो दिन निकट हो गया. तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, आपका यीशु आने का दिन निकट हो गया. ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല സംഭവങ്ങളും നമ്മോട് ഉച്ചസ്ഥരം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇവിടെ നിന്നും കാണാതാകുന്ന, എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന ദിവസം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക, തയ്യാറാവുക. मेरे जीवन में कई टर्निंग पॉइंट हुआ है सेवकाई में. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പല വ്യതിയാനങ്ങൾ, വഴിത്തിരിവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. मेरा एक टर्निंग पॉइंट जो 2009 में हुआ. 2009 ഒന്ന് ഉണ്ടായത്. मैं ओडिशा में जो हमारा भाई बहन जो है, वहां जो परसिक्यूशन हुआ उस कारण से जो पीड़ित है, उन लोगों से मिलके तब मैं दिल्ली में रहता था. जब दिल्ली पहुंचा, मैं बुखार से पीड़ित हो गया. उस दिन से लेकर जब मैं दिल्ली पहुंचा, उस दिन से मैं बुखार से पीड़ित हो गया. ഞാൻ ഒറീസയിൽ പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത്, അവിടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് വല്ലാത്ത പനി പിടിപെട്ടു. और एक दिन सुबह के समय लगभग 4 बजे के समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा मुझसे अलग हो रही है. വെളുപ്പിനെ ഒരു ദിവസം 4 മണിക്ക് എന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. मुझे लग रहा था, ऐसा हुआ नहीं था, मुझे लग रहा था. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ്. तब मैंने परमेश्वर से एक सवाल किया, प्रभु आप मुझसे क्या चाहता है, मुझे क्या बताना चाह रहा है. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്നോട് എന്താണ് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? क्योंकि उस दिन तक हम लोग कहते थे कि इस साल नहीं तो इस महीने में इतने ज्यादा लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, इतना ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया कर. तब प्रभु ने मुझसे पूछा, जिन लोग उद्धार पाए हैं, क्या वाक्य में वो सब मेरे आगमन के लिए तैयार हैं? यदि वो छोड़ दिया जाएंगे तो तुम्हारा मेहनत का फल एक बड़ा 0 होगा. അതുവരെ ഞങ്ങൾ വലിയ കണക്ക് പറയുമായിരുന്നു, ഇത്ര പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ദൈവാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ കണക്ക് പറയുന്ന നീ അവരിൽ എത്ര പേർ എന്റെ വരവിനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്? അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ സകല പ്രയത്നവും ശൂന്യമായി പോകില്ലേ? मैंने उस दिन एक बार फिर मैंने अपने आप को समर्पित करते हुए बोला, प्रभु अब मैं आपके आगमन के विषय में लोगों को बताना चाहूंगा, लोगों को तैयार करना चाहूंगा. അന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, തീരുമാനമെടുത്തു, നാഥ, ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വരവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കും, അങ്ങയുടെ വരവിനായി ജനത്തെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാം. हालेलुया. इसलिए आज मेरे भाई बहन आपके साथ एक ही संदेश मुझे देने का है, हमारा यीशु आएगा, हमारा यीशु आएगा, इसलिए मैं और आप तैयार हैं. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഒറ്റ സന്ദേശമേ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളൂ.
നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തയ്യാറായിരിക്കുക. इस तरह से हानोक लापता हो गया, जो लोग तैयार है वो लापता हो जाएंगे. ഹാനോക്ക് കാണാതായതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരും കാണാതായി തീരും പെട്ടെന്ന്. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुमारियों का दृष्टांत इसलिए कहा. 10 കന്യകമാരുടെ ഉദാഹരണം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ. 10 में से 10 भी सोचा कि हम तैयार हैं. 10 പേരും കരുതിയത് അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. क्योंकि हम लोग ड्रेस पहने हैं, हम लोग बाल बनाया है, हमारे पास मतलब धीवट है, अरे कोई कमी नहीं है, हम तैयार है करके सोचा. നമ്മള് 10 പേരും ഉണ്ട്, ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു, വിളക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ കരുതി. लेकिन 5 ने नहीं समझा कि उनके तेल खत्म हो रहा है. എന്നാൽ 5 പേർ അവരുടെ എണ്ണ തീരുന്നതിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. बाहरी रूप में तैयार था, लेकिन अंदर तैयार नहीं था. ബാഹ്യമായിട്ട് അവർ തയ്യാറായിരുന്നു, പക്ഷേ ആന്തരികമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല. मेरे प्रियो, गाना है, प्रार्थना है, आराधना है, वचन है, ये सब कुछ है, लेकिन हमारे सवाल है क्या अंदर हम लोग तैयार है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन का प्रतीक्षा करते हो? ആരാധനയും പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയുണ്ട്, ബാഹ്യമായി നാം വളരെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചോദ്യം, ആന്തരികമായി കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നാം വാസ്തവമായും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവോ? आइए हमारी आंखों को बंद करें. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. हालेलुया. Praise the Lord. 300 साल परमेश्वर के साथ चला. ഹാനോക്ക് 300 വർഷം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു. हालेलुया. उनके जीवन में ऐसा कोई उतराव चढ़ाव ऐसा कुछ नहीं था. वो परमेश्वर के साथ चलता चलता रहा. വീണും എഴുന്നേറ്റും ഒന്നുമായിരുന്നില്ല, താന് നിരന്തരം ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുകയായിരുന്നു. हमारा जीवन भी ऐसा होने. നമ്മുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ. हमें से कोई भी पीछे मोड़ने वाला ना रहे. ആരും പിന്മാറ്റക്കാരായി നമ്മിൽ തീരരുത്. आगे बढ़ते चलेंगे. മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകണം. प्रभु का आगमन के लिए हम तैयार रहेंगे. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങണം. सुसमाचार की सेवकाई जो प्रभु ने हमें सौंपा है, हर एक विश्वासी को हम उसे करते हुए यीशु का गवाह बनकर जहां हम रहते हैं वहां रहते हुए यीशु का आगमन के लिए तैयार रहेंगे. സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം നാം എവിടെ പാർക്കുന്നുവോ, നാം എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരെ ഒരുക്കുവാനും നമുക്കൊരുങ്ങാം. Praise the Lord. ആമേൻ. आप सबको मैं एक बार फिर हृदय से धन्यवाद दूंगा. Praise the Lord. हालेलुया. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे. ഒരിക്കൽ चर्च ऑफ गॉड की सेवकाई के लिए विशेषकर मैं प्रार्थना करूंगा, आपको परमेश्वर बहुत से इस्तेमाल करे. और पास्टर्स आपसे मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस समय देने के लिए. प्रभु आप सबको आशीषित करे. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് വിശാലമാക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അവസരം തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. आइए हम आंखों को बंद करेंगे. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपने जो संदेश मेरे अंदर डाला, मेरे प्यारे पिता, आपके बच्चों के साथ मैंने उसे शेयर किया है. ആമേൻ. प्रभु, जो समय का सीमा था उसके अनुसार जो कहना आप चाह रहे थे, प्यारे पिता, मैंने उनको दिया है. आप आपसे विनती प्रार्थना है, आपके पवित्र आत्मा हर एक का जीवन में काम करे ताकि आपका वचन सबके जीवन में प्रभावशाली हो और हर एक को आशीषित करे. पिता, चर्च ऑफ गॉड की सेवकाई के लिए धन्यवाद. आपके बहुमूल्य दासों के लिए धन्यवाद. इन आदरणीय दासों को प्रभु के हाथों में सौंप दे. प्रभु की आशीष मांगते एक एक कलीसिया के ऊपर, एक एक परिवार के ऊपर, एक एक विश्वासी के ऊपर खुदावंद आपकी आशीष चाहते. सबको आशीषित कर यीशु के नाम में. आमीन आमीन ആമേൻ. ആമേൻ. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु आशीष. Thank you. God bless you too. Pastor Manu. Thank you, Pastor Joyam Thomas.